हाँ जी बच्चे, अपने अज के 28 सतंबर के लैक्चर ਨੂੰ कंटिन्यू करांगे, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ जो टॉपिक है वो ਆਪਾਂ ਅੱਜ करना हैगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है जी। पिछे ਆਪਾਂ ने जो किया ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस किया सी ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करनी है। होप सो ਤੁਸੀਂ अपनी ਜਿਹੜੀ एक्सरसाइज है ਉਹ ਰਜ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रांसपोज डिफाइन करना है कि की ਹੁੰਦਾ। The matrix obtained from a given matrix A by interchanging its rows and column is called the transpose of A and is generally denoted A dash or A T or A transpose। Means ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਰੋ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਮਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। जिमें हुण इत्थे एक एग्जाम्पल तुहानूं दित्ती हुई है बुक दे विच, जिवें ए मैट्रिक्स हैगी है 2 1 4 3 7 एंड 5। तो जो तुसीं इहदे विच देखो जिहड़ा ये फस्ट कॉलम सीगा, फस्ट रो सीगी, उहनूं मैंने फस्ट कॉलम दे विच लिखता, जिहड़ी सैकेंड रो सी उहनूं मैंने सैकेंड कॉलम दे विच लिखता। तो मीनस कि जो रो सीगे वो कॉलम दे विच रिप्लेस हो गए ते जिहड़े कॉलम सीगे वो रो दे विच। तो जिहड़ी ये नवीं मैट्रिक्स बनी है ये आ गई तुहाडे कोले ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो नैक्सट आ जाता है जी, अगर तुसी ट्रांसपोज करते हो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज़ अगेन द मैट्रिक्स इटसैल्फ। मीनस कि जो तुसी किसी मैट्रिक्स का दो बारी ट्रांसपोज कर देने हो तो वो सेम उही वाली मैट्रिक्स आ जाती है। तो नैक्सट आर्टिकल नंबर 19 के विच हैगा कि अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हो तो किहदे बराबर आ जाता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दे। मीनस कि अगर तुसी चाहो तो मैट्रिसेस नूं पहलां प्लस कर लो फिर बाद विच ट्रांसपोज कर दो, चाहे तो पहलां ट्रांसपोज कर लो अलग अलग तो बाद विच उन्हां नूं प्लस कर दो, रिजल्ट इज सेम। नैक्सट आ जाता रिवर्सल ला। रिवर्सल ला कित्थे अप्लाई हुंदा, जदों तुसीं दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट करनी होवे ते बाद विच उहदा ट्रांसपोज करना होवे तां रिवर्सल ला दी ये स्टेटमेंट है। रिवर्सल ला दे विच की है कि ए बी दा ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मीनस की होया कि तुसीं दो मैट्रिसेस नूं मल्टीप्लाई कर लो, ਉਹਦਾ ट्रांसपोज अगर तुसी फाइंड करना होवे तो की करो दोनों मैट्रिसेस का अलग अलग ट्रांसपोज करके उन्होंने मल्टीप्लाई कर दो। बट इत्थे ध्यान ये रखियो कि मल्टीप्लाई पहला करन लगे जो मैट्रिक्स तुहाडी पीछे लिखी सी उहदा ट्रांसपोज पहला अगे आना। ठीक है ना। इत्थे एक ध्यान देने वाली गल होर भी है कि मान लो अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर हैगा 2x3 तो जो तुसी उहदा ट्रांसपोज कर देने हो तो उहदा ऑर्डर इंटरचेंज हो जाऊगा। मीनस कि 3x2 हो जाऊगा बाय डेफिनेशन, क्योंकि ਆਪਾਂ ट्रांसपोज करन लगे रोज़ नूं कॉलम बना देने ते कॉलम नूं रोज़, तो जिन्नियां रोज़ पहलां सीगियां काउंटिंग दे विच तां उन्ने कॉलम बन जाणगे ना। तो इस करके अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर इन जनरल जे मैं कहां कि n क्रॉस m है तो उहदे जिहड़े ट्रांसपोज का ऑर्डर आना है वो m क्रॉस n आना। ठीक है जी। तो नैक्सट आ जाता सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की होंदियां ने। सिमेट्रिक मैट्रिसेस उन्हां मैट्रिसेस नूं कहंदे आ जिन्हां दा ट्रांसपोज करके सेम आ जाए तो वो मैट्रिसेस हो गया सिमेट्रिक मैट्रिसेस। जिवें कोई एग्जांपल मैं तुहानूं दवां 1 4 4 2, तो हुण इस मैट्रिक्स का देखो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो तुसीं करोगे तो वो ये आ जाना है फस्ट रो फस्ट कॉलम सैकेंड रो सैकेंड कॉलम। तो मीनस कि देखो ये मैट्रिक्स जिहड़ी हैगी है वो सेम बन गई ट्रांसपोज करन तो बाद। तो ऐसिया मैट्रिसेस नूं आपां बोल दांगे सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है। तो फिर आ जाता स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की होंदियां ने। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस दे विच की हुंदा है कि जदों तुसीं ट्रांसपोज करदे हो तो माइनस ऑफ ए बनदा। मीनस कि ए दे विचों माइनस कॉमन निकल जाता है। तो ये की होंदा है कि पहली गल तो ये आ जाती है कि जिहड़ियां इत्थे कुछ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस दियां कुछ गल्लां ध्यान योग ये नेगियां कि जिहड़ियां स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होंदियां ने उन्हां दी जिहड़ियां डायगोनल एंट्रीज होंदियां ने वो सारियां दी सारियां जीरो होणियां चाहीदियां ने। प्लस ये आ जाता है कि ये कि जिहड़ियां वैल्यूज़ ने वो अपने साइन चेंज कर लैंदियां ने जो तुसीं ट्रांसपोज करदे हो। ठीक है। जिवें हुण एग्जांपल फस्ट है ये तुहानूं ए मैट्रिसेस गिवन है 1/3 1 2 -2 2 1 2 2 -2 1। वेरीफाई करना तुसी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो मीनस कि तुसी ए ट्रांसपोज नूं मल्टीप्लाई करके उन्होंने आइडेंटिटी के इक्वल प्रूफ करना है। ए मैट्रिक्स तुहानूं गिवन है तुसी उहदा ट्रांसपोज फाइंड कर लो। ट्रांसपोज फाइंड करन लगे जिहड़ियां रोज़ सीगियां कॉलम बन गईयां, जिहड़े कॉलम सीगे ओह रोज़ बन गईयां। तो उस तो बाद तुसी इन्हां दोवां दी जदों मल्टीप्लाई कीती तो तुसी देखिया कि 999 बन चुकिया है तो बाहर तुहाडे कोले 1/9 आ गया। जो तुसी ए नूं ए ट्रांसपोज दे नाल मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों के 1/3 जिहड़े ने वो मल्टीप्लाई होकर 1/9 बन जाएंगे। तो उस तो बाद ये जिहड़ी मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी बन गई। सेम उस तरीके नाल हुण तुसी फिर ए ट्रांसपोज ए भी फाइंड कर सकते हो, वो भी आइडेंटिटी बन गया।
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸਲ ਲਾ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏ ਬੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਏ ਬੀ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਏ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਏ ਬੀ ਪਲੱਸ ਬੀ ਏ ਵੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਏ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਏ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏ ਬੀ ਪਲੱਸ ਬੀ ਏ ਨੂੰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏ ਬੀ ਪਲੱਸ ਬੀ ਏ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਏ ਬੀ ਪਲੱਸ ਬੀ ਏ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਏ ਬੀ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਪਲੱਸ ਬੀ ਏ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਏ ਬੀ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੀ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਏ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼, ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਏ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਬੀ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਗਿਵਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਏ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ, ਬੀ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਏ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਏ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਏ ਬੀ ਪਲੱਸ ਬੀ ਏ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਏ ਬੀ ਪਲੱਸ ਬੀ ਏ ਇਜ਼ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਏ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਏ ਨੂੰ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਏ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਏ ਬੀ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਏ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼। ਏ ਬੀ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੀ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਏ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਏ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਬੀ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਏ ਮਾਈਨਸ ਏ ਬੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਏ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਏ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਏ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਏ। ਏ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਏ ਇਜ਼ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਵਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਟੂ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਫ ਆਫ ਏ ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਆਫ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੋਵੇ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਏ ਪਲੱਸ ਏ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਫ ਆਫ ਏ ਮਾਈਨਸ ਏ ਡੈਸ਼ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਆਫ ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਪੋਜ਼ 2 + 3 ਓਇਟਾ, ਓਇਟਾ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਓਇਟਾ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਓਇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 + 3 ਓਇਟਾ ਦਾ ਜੋ ਕੰਜੂਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 - 3 ਓਇਟਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਇਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਜੂਗੇਟ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 2 + 3 ਓਇਟਾ 5 - 3 + 5 ਓਇਟਾ 7 - 5 ਓਇਟਾ 2 + 3 ਓਇਟਾ 0 6 + ਓਇਟਾ 1 - 2 ਓਇਟਾ 2 - 5 ਓਇਟਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਹੈ, ਕੰਜੂਗੇਟ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 2 + 3 ਓਇਟਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 2 - 3 ਓਇਟਾ। 5 ਦਾ 5 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਓਇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ -3 + 5 ਓਇਟਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ -3 - 5 ਓਇਟਾ। 7 - 5 ਓਇਟਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 7 + 5 ਓਇਟਾ। 2 + 3 ਓਇਟਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 - 3 ਓਇਟਾ। 0 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਓਇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਜੂਗੇਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਰੇਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਇਕੱਠੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼।
ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ 2 + 5 ਆਈਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, 3 0 6 - ਆਈਟਾ 2 7 - 3 ਆਈਟਾ 5 + 2 ਆਈਟਾ -1 + 5 ਆਈਟਾ -5 + 6 ਆਈਟਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ 2 + 5 ਆਈਟਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ 2 - 5 ਆਈਟਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ 3 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈ ਬਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਥੀਟਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੀਟਾ ਦਾ ਅਗੇਨ ਥੀਟਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਯੂਨਿਟਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਔਰਥੋਗਨਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਔਰਥੋਗਨਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਔਰਥੋਗਨਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਔਰਥੋਗਨਲ ਹੋਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਯੂਨਿਟਰੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਓ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਯੂਨਿਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ A ਥੀਟਾ A ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ A ਥੀਟਾ A ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ A² + B² + C² + D², ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਯੂਨਿਟਰੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ 1 ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 1 1 ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਯੂਨਿਟਰੀ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ D ਐਂਡ E ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਜੇ, ਕ੍ਰੈਮਰਜ਼ ਰੂਲ ਐਂਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਨਵਰਸ ਮੈਥਡ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਟੌਪਿਕਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਵਰਸ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪਾ ਦਾਂਗੀ, ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਲਾਂਗੀ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ।